اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ جمیلہ کو پہلی بار محمود نے باغ جناح میں دیکھا۔ وہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ سب نے کالے برقعے پہنے تھے مگر نقابیں الٹی ہوئی تھیں۔ محمود سوچنے لگا یہ کس قسم کا پردہ ہے کہ برقع اوڑا ہوا ہے مگر چہرہ ننگا ہے۔ آخر اس پردے کا مطلب کیا؟ محمود جمیلہ کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی جا رہی تھی۔ محمود اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس کو اس بات کا بالکل ہوش نہیں تھا کہ وہ ایک غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس نے سینکڑوں مرتبہ جمیلہ کو آنکھیں کھول کھول کے دیکھا۔ اس کے علاوہ ایک دو بار اس کو اپنی آنکھوں سے اشارے بھی کیے مگر جمیلہ نے اسے درخور اعتنانا سمجھا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ اس کی سہیلیاں بھی کافی خوبصورت تھیں مگر محمود نے اس میں ایک ایسی کشش پائی جو لوہے کے ساتھ مقناطیس کی ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ چپک کر رہ گیا۔ ایک جگہ اس نے جرأت سے کام لے کر جمیلہ سے کہا، حضور اپنا نقاب تو سنبھالیے، لہراتا جا رہا ہے۔ جمیلہ نے یہ سن کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اس پر پولیس کے دو سپاہی جو اس وقت باغ میں ڈیوٹی پر تھے دوڑتے ہوئے آئے اور جمیلہ سے پوچھا، بہن کیا بات ہے؟ جمیلہ نے محمود کی طرف دیکھا جو سہما کھڑا تھا اور کہا، یہ لڑکا مجھ سے چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ جب سے میں اس باغ میں داخل ہوئی ہوں یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ سپاہیوں نے محمود کا سرسری جائزہ لیا اور اس کو گرفتار کر کے حوالات میں داخل کر دیا، لیکن اس کی ضمانت ہو گئی۔ اب مقدمہ شروع ہوا۔ اس کی رویداد میں جانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ تفصیل طلب ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ محمود کا جرم ثابت ہو گیا اور اسے 2 ماہ قید بامشقت کی سزا مل گئی۔ اس کے والدین نادار تھے اس لیے وہ سیشن کی عدالت میں اپیل نہ کر سکے۔ محمود سخت پریشان تھا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے۔ اس کو اگر ایک لڑکی پسند آ گئی تھی اور اس نے اس سے چند باتیں کرنا چاہیں تو یہ کون سا جرم ہے جس کی پاداش میں وہ 2 ماہ قید بامشقت جھیل رہا ہے؟ جیل خانے میں وہ کئی مرتبہ بچوں کی طرح روتا رہا۔ اس کو مصوری کا شوق تھا لیکن اس سے وہاں چکی پی سوائی جاتی تھی۔ ابھی اسے جیل خانے میں آئے 20 روز ہی ہوئے تھے کہ اسے بتایا گیا کہ اس کی ملاقات آئی ہے۔ محمود نے سوچا کہ یہ ملاقاتی کون ہے؟ اس کے والد تو اس سے سخت ناراض تھے۔ والدہ اپاہج تھیں اور کوئی رشتے دار بھی نہیں تھے۔ سپاہی اسے دروازے کے پاس لے گیا جو آہنی سلاخوں کا بنا ہوا تھا۔ ان سلاخوں کے پیچھے اس نے دیکھا کہ جمیلہ کھڑی ہے۔ وہ بہت حیرت زدہ ہوا۔ اس نے سمجھا کہ شاید کسی اور کو دیکھنے آئی ہوگی مگر جمیلہ نے سلاخوں کے پاس آ کر اس سے کہا، میں اب سے ہی ملنے آئی ہوں۔ محمود کی حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ محمود نے حیرت سے پوچھا، مجھ سے ملنے یہ ہو؟ جی ہاں، میں معافی مانگنے آئی ہوں کہ میں نے جلد بازی کی جس کی وجہ سے آپ کو یہاں آنا پڑا۔ محمود مسکرایا، ہائے اس زودے پشیماں کا پشیماں ہونا۔ جمیلہ نے کہا، یہ غالب ہے کیا؟ جی ہاں، غالب کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو انسان کے جذبات کی ترجمانی کر سکے؟ میں نے آپ کو معاف کر دیا لیکن میں یہاں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، سرکار کا ہے۔ اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اب کی خادمہ ہوں۔ چند منٹ ان کے درمیان اور باتیں ہوئیں جو محبت کے عہد و پیمان تھی۔ جمیلہ نے اس کو صابن کی ایک ٹکیا دی، مٹھائی بھی پیش کی۔ اس کے بعد وہ ہر 15 دن کے بعد محمود سے ملاقات کرنے کے لیے آتی رہی۔ اس دوران میں ان دونوں کی محبت استوار ہو گئی۔ جمیلہ نے محمود کو ایک روز بتایا، مجھے موسیقی سیکھنے کا شوق ہے۔ آج کل میں خاں صاحب سلام علی خاں سے سبق لے رہی ہوں۔ محمود نے اس سے کہا، مجھے مصوری کا شوق ہے۔ مجھے یہاں جیل خانے میں اور کوئی تکلیف نہیں، مشقت سے میں گھبراتا نہیں، لیکن میری طبیعت جس فن کی طرف مائل ہے اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ یہاں کوئی رنگ ہے نہ روغن ہے، کوئی کاغذ ہے نہ پنسل، بس چکی پیستے رہو۔ جمیلہ کی آنکھیں پھر آنسو بہانے لگیں، بس اب تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اب باہر آئیں۔
तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी। इस काले बुर्क़े में जो अब भौसुला हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर ले। चुनांचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे, इससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और परमसरत जिंदगी गुजारने करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्वरी का शौक पूरा करे। जमीला खां साहिब सलाम अली खां से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्वरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। इसके बाद सारा असासा ख़त्म हो गया और नौबत फाकों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट शैदाई थे। वो समझते थे कि फाके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मेराज तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वो अपनी इस मुफलिसी के ज़माने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को ये मुजदा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने यह सुनकर इससे कहा, नहीं, ट्यूशन व्यूशन बकवास है। हम लोग आर्टिस्ट हैं। इसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरी जान गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने फिसरे निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को उन फजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा नहीं रहता। जमीला ये सुनकर खुश हुई, लेकिन मेरी जान, आप मुसव्वरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है, उसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए। फिर खाना पीना है, उसका खर्च अलहदा है। मैंने फ़ी अलहाल मुसव्वरी की तालीम लेना छोड़ दी है, जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो उसके पर्स में 15 रुपए थे, जो उसने अपने खावंद के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है, ये 15 रुपए मुझे पेशगी मिले। अब मुसव्वरी का फ़न सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो, मुलाजमत मुझे करना चाहिए। जमीला ने ख़ास अंदाज में कहा, हाई, मैं आपकी गैर हूं क्या? मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो इसमें हर्ज ही किया है। बहुत अच्छे लोग हैं। जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ, बहुत प्यारी और ज़हीन है। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मज़ीद गुफ्तगू न की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपए लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है, खरीदार ने इसे बहुत पसंद किया, लेकिन खसीस था, सिर्फ 25 रुपए दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई और कहा, तो फिर अब तो काफ़ी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने इससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बाजार में बिकना शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खावंद की टाई की गिरा दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, अब मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फिक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है। 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे। फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसके सर के बालों में धुनकी हुई रोई का गुबार इस तरह जमा था जैसे किसी उधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफ़ेद बाल। महमूद ने इससे इस्तिफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है? मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जिनिंग फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने, जो महमूद की नई रज़ाई की पुरानी रोई को धनक रही थी, मुस्करा कर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश भी नहीं रहता। महमूद ने हुक्के को मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। ये धुनकी हुई रोई का गुबार अब के सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक किश लगाया और कहा, जैसा कि तुम्हारे सर में मौजूद है। हम दोनों एक ही जिनिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर।